हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकेंड ब्लॉग। तो मु आपन को देखी फास्ट ब्लॉग रे मु कौटू केमती आसिलु केमती कौटी खाइलु तो आपण मानक फास्ट वीडियो रे देखी। तो आपण मैंने जदि भी देखी नथिबे तो नेक्स्ट मोनाली फास्ट डे वीडियो रे आपण जाई देखी दियंतु। तो तो आपको केमती लगला फास्ट डे रे आपको केमती लगला तो सेटा मते निश्चिंत कमेंट द्वारा आपण जणैबे। तो आमर एटा सेकेंड डे थिला जोटा कि आमे प्लानिंग करथिलु अटल टनल आउ शिशु बुलिया पई जिबा पई प्लानिंग करथिलु। तो आमे सकाल सकाळु निजर नित्यकर्म सारी खाई पी की होटल ब्रेकफास्ट खाई तो पळै आस्तिलु आमे पळै आस्तिलु। रात्रे भी शोला बेले स्नोफॉल होता किंतु आम से जानी पार नु बहुत बाधा लगी से शोई पड़ू। तो आम ड्राइवर भाई जी से निजे कहते कि हाँ रात काली स्नोफॉल होता तो आमर भाग्य भी से ना जोटा आम देखापी आसीलु से देखिपारूनु। आपन को ये ड्रेस कोड मिल जाव। तो आमर ड्राइवर भाई जी थे आमको जन कहते ये जगह बहुत कम दाम मिल ड्रेस कोड मिल जाव। तो पर पर्सन आमको शूज और जोता मिसिकी 300-400 वरिक आमको पड़ जाता पर पर्सन। तो आम ये ड्रेस कोड पिंधिकी आप नहीं भी जापर आप पिंधिक भी जापर किंतु आप स्नोफॉल हेले आपन को नेले सब जिन बहुत भल जदि स्नोफॉल नई आपको नबार किसी आवश्यकता ही ना। तो आपड़ जदि फोटो फोटो उठाइवाई नहीं पारे तो आप नहीं पारे ना तो आपन आवश्यकता ही नहीं आपको नबार। तो आम तथापि नहीं जाइलु ड्राइवर भाई कथा मानी आम नहीं जाइलु कारण आम ए जगार नुआ थिलु। तो आम ए जगह विषय किसी भी जान नु। तो ड्राइवर भाई आमर जो आम सहित जी जाइए तो सी जहाँ कहले कथार आम मानिक आम जाइलु। तो एमती किछि बाट गलापर आपण मैंने केबे भी जीवन में भावेनि जे ना आम भी ये जगह बुली पारूनु एमती केबे भी भावेनि कारण जीवन में समस्ते सबू जिनस करें। तो आम लाइफ रे भी आम भी जड़े मिडिल क्लास फैमिली रू आम आसीचु। तो आमको एते भी बेसी बड़ बड़ जगह भल भल जगह आम एते बुली भी पारूनु जेहेतु आम मिडिल क्लास फैमिली रे गोटे ये तो आगू को जाई पारूनु कि पछकू फेरी पारूनु। तो आम मिडिल क्लास फैमिली रे यही गोटे गुण। तो आपण मैंने बेसी खर्च करा नहीं सांगसाथी 10-12 जन सांगसाथी आसतु सांगसाथी बहुत कम खर्च भी हुए जोटा कि आम लिमिट रे थाए। तो लिमिट रे आम खर्च कले निश्चिंत आम आसी बुली पारिबा जोटा कि आम मिडिल क्लास फैमिली मान सब भल होता है। तो आपण मैंने देखिपे ये सब जस्ट आम ये गाड़ी में बसला दृश्य मु कैप्चर करी देखु। आम अटल टनल पाखे पहुँची जाइलु। तो आम अटल टनल पाखे रही नु कौन कारण आमर शिशु यू बुलियार थिला। तो आम अटल टनल पाखे रही नु। तो आम ड्राइवर भाई जी थे से कहले कि नाई आपण सेपटू बुलिकी पलि आसतु तापर अटल टनल नेक्स्ट आसला बेले आप रे फोटो फोटो उठेबे। तो आम भाई कथा मानिक आम रही नु आम पलि अटल टनल पलि यहाँ आप देखिपे यहाँ अटल टनल एंट्रीटा। तो यहाँ मिनिमम 9 किलोमीटर यहाँ पहाड़ तले यहाँ जा 9 किलोमीटर पर्यंत यहाँ रही आप देखिपे केड़ बड़ टनेल यहाँ। तो आम एंट्री करूँ तब एंट्री कलापर जस्ट एक्जिस्ट आम बाहरी जोटा आप देखिपे प्राय सब वीडियो रे जस्ट एक्जिस्ट यहाँ वीडियो करती। तो यहाँ बहुत भल लगे जो बहुत भल लगे वीडियोटा समस्त करती। तो देखिपे यहाँ है व्यू देखिपे ये व्यू जीवन में माने जी आसिले ही से ही अनुभव करें। मुझे भावुली समस्ते जाऊँच मुझे केवे जीवी मुझे केवे से जगार पहुँची मुझे बहुत किसी भावुली किंतु फास्ट टाइम भी आज मुझे जगार पहुँची मुझे भी किसी कहीपरूनी। आपण मैंने आसतु बहुत मोनाली बहुत बढ़िया जगह। तो आपण मैंने जेबे भी आसबे फेब्रुआरी फास्ट वीक सेकेंड वीक रे आसबे जो आप सबू जगह बुली पारे कवरेज भी करें। तो यहाँ अटल टनल गेट यहाँ एंट्री एक्जिस्ट गेट यहाँ। तो आप देखिपे तापर आम ये गाड़ी साइड कर देलु जस्ट गाड़ी साइड करदेकी आम बुलायापी बाहरी जाइलु।
ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଶିଶୁ ବିଶୁ ଆପଣ ସେଠି ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଅଟୋ ଲୋନ୍ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ସମୟ ରହିଯାଇଥିଲୁ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଏସବୁ ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସହିତ ମୋ ଭଉଣୀ ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ 3 ଜଣ ଏଇଠି ରହିଯାଇଥିଲୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରହିଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। କାରଣ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8ଟାରେ ଖାଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠୁ ଆମେ 3-4ଟାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବରଫ ଗଦା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବରଫ ଗଦା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ମାନେ ତାରା ଏସବୁ ଜହ୍ନମାନେ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି ଆରି ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯିଏ ବି ଆସିଛି ନା, କେବେ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ଯେତେ ଯାହା ବି ଥାଉ, ଏ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍ର ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଭ୍ୟୁଜ୍। ତ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ, ଯେତେ ଯାହା ବି ଥିବ ଲାଇଫ୍ରେ, ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ଭାରି। ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଜୀବନରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ମିଳିବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଆମର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ମୋନାଲି ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କେତେ କେତେ ବରଫ ମାତ୍ରାରେ ଗଦା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ନୋଫଲ୍ ଆମର ଦେଖିବାର ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ। ତ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସବୁ କିଛି ଧରେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ସିଏ। କହିଲା ମୋତେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଧରେଇ ଦେଉଛୁ, ତମେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ, ମୋତେ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇଛ। ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଇଏ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଢାଳିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବୁ। ଭାଇ, ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇ ଆମେ ମୋନାଲି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ଜନ୍ନତ। बोलते हैं ना भाई, जन्नत मिल गया भाई, चाँद में जन्नत मिल गया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई। ତ ମୋତେ ସେମିତି ସେମିତି ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜହ୍ନ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ପାଣି, ଏ ପବନ, ମାନେ ଏ ୟୁନିକ୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବୁଲିବାର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମନରେ ଥିଲା ନା, ମାନେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଏ ଅଛି କିଏ ନାହିଁ, କି ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ଏ ଲାଇଫ୍ରେ, ମାନେ କିଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି, ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଥରେ ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ। ନଦୀ କୂଳରେ ବସିବା ଆଉ ସବୁକିଛି ଜୀବନରେ କଟିଯାଇଥିବା ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଥରେ ଏଇଠି ଥରେ ଆସିକି ବସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ମୁଁ ଯେବେ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ, ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା। କାରଣ ଶିଶୁ ବିଶୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଟୋ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପାଖରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ବସିକି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲୁ, ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇକି ଡାକିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କହିଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଅଟଳ ଟର୍ମିନାଲ୍ ପାଖରେ ରହିବୁ, ତ ଆମେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ କରି ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଅଟଳ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଗେଟ୍। ତ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟଳ ଟର୍ମିନାଲ୍ ସେପଟୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ 9 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଠି ଆମର ଝଣ୍ଡା ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଭାରତ ମାଆ କୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅଟଳ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ, ତ ମୋନାଲି ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ, ଆମେ ଯେମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ବୁକିଂ କଲୁ, ଆପଣ ସେମିତି ପର୍ସନାଲ୍ ବୁକିଂ କରିକି ନ ଆସନ୍ତୁ।
ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲର ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଟ୍ରାଭେଲର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବି ମିଳିଯିବ, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆମକୁ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ବହୁତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆମେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆମକୁ। ତ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ନା ମନାଲି ବୁଲିବାକୁ ତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ହୋଟେଲ ଭଲ ହୋଟେଲ ବି ମିଳିଯିବ। ତ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଥିଲୁ ତ 3 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଥିଲା ହୋଟେଲଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲୁ, କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, କେମିତି କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, କେମିତି ବୁଲିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାଠୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଆସିକି ବୁଲିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପେସ୍ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଥିଲା ଏଇଟା। ତ ଅଟଳ ଟନେଲରୁ ହୋଟେଲରୁ ଅଟଳ ଟନେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଆମର ଥିଲା ଏଇଟା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ଡେରେ ଆମ କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଅଛି କି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆମେ ରହିଲୁ।